Good morning, students. In our previous session, we have started modern theory of rent. That is, Ricardian theory says that rent arises to land because of the scarcity of land, and the theory, it was required to develop a theory, specific theory for the rent. The reason is that the land is different from other factors of production, because the supply of labor and capital can be increased, but we cannot increase the supply of land. આપણે એવું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે લેન્ડને રેન્ટ શું કામ મળે છે, એનું રીઝન છે એ ડિફરન્સ ઇન ધ ફર્ટિલિટી નથી, બટ એનું રીઝન એ છે કે લેન્ડ ઇઝ ધ ગિફ્ટ ઓફ નેચર એન્ડ વી કેન નોટ ઇન્ક્રીઝ ધ સપ્લાય ઓફ લેન્ડ. The supply of land is completely fixed, while we can increase the supply of labor and capital, and that is why it was necessary to develop a separate theory for the rent. But if we consider the matter carefully, we find that there is no basic difference between land and other factors of production. Whatever the difference between land and other factors of production, they may be useful from one sociological point of view, but so far as economic theory is concerned, there is no fundamental difference between land and other factors of production. હા, કદાચ ડિફરન્સ હોઈ શકે, પણ એ ડિફરન્સ છે એ શેના બેઝ ઉપર હોઈ શકે? એના યુઝફુલનેસ ઉપર. બટ બેઝિકલી દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ. અહીંયા એવું કહે છે હવે કે આપણે અત્યારે સીધું કીધું કે લેન્ડ છે ઇટ ઇઝ ગિફ્ટ ઓફ નેચર, અને એને આપણે રીપ્રોડ્યુસિબલ નથી, ફરીથી પ્રોડ્યુસ નથી કરી શકતા, અને લેન્ડ છે એ લેબર અને કેપિટલની જેમ મોબાઈલ નથી, વિચ મીન્સ we cannot transfer land from one place to another place, but we can transfer labors from one place to another place. So here it is said that there is no difference between land and other factors of production. The reason is, first reason is that in short run supply of factors of production is more or less fixed. આપણે એવું કહેતા હોય કે we cannot increase the supply of land, but we can increase the supply of labor and capital. So in case of the short run, it is not possible to increase the supply of labor and capital. In the short period of time, supply of labor and capital is more or less fixed, because શોર્ટ રનમાં ક્યારેય તમને જેટલા લેબર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો શોર્ટ રનમાં તમે સપ્લાયને ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ નથી કરી શકતા. સો we can say that basically there is no difference between the land and other factors of production. If there is increase in the demand and price of the commodity, and even if you want to increase the production, at that time it is not possible to increase the supply of labor and capital. જો માર્કેટમાં તમે જે કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ કરો છો, મેન્યુફેક્ચર કરો છો, એની ડિમાન્ડ અને પ્રાઇસ બે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા છે, તો તમે શું કરશો? વધારે ને વધારે પ્રોડક્શન કરશો. બટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે શોર્ટ રનમાં તમારે જોઈએ એટલા લેબર્સ અને કેપિટલ મળી રહે. બટ if we take the long period point of view, it may be said that this modern age of science and technology, અત્યારે આપણે સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના એરામાં જીવીએ છીએ, રાઈટ? તો આપણે લોંગ પીરિયડ કન્સિડર કરીએ ને તો પણ એવું જરાય ઇમ્પોસિબલ નથી કે લેન્ડને આપણે પ્રોડ્યુસ ન કરી શકીએ. ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ sea reclamation, કે સપ્લાય ઓફ લેન્ડ કેન બી ઇન્ક્રીઝ with the technology which is known as sea reclamation. It means કે દરિયામાં તમે આખી જમીન ઊભી કરો. ઇફ યુ રિમેમ્બર, તમે ક્યારેય સાંભળ્યું હોય કે જોયું હોય તો દુબઈમાં દરિયામાં એક આખી સોસાયટી ઊભી કરી છે, દરિયામાં જેના પાયા ખોદી અને આખી એક સોસાયટી, એક લેન્ડ ક્રિએટ કરી છે. તો આપણે કહી શકીએ કે અત્યારે આપણે જે મોડર્ન એરામાં રહીએ છીએ ત્યાં લેન્ડને પણ પ્રોડ્યુસ કરવી છે એ પોસિબલ છે. સો બેઝિકલી દેર ઇઝ નો ફંડામેન્ટલ ડિફરન્સ બિટવીન લેન્ડ એન્ડ અધર ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. Similarly, it has been said that there is no element of risk or element of sacrifice and pain behind land. આપણે એવું કીધું ને કે લેન્ડ ઇઝ અ ફ્રી ગિફ્ટ ઓફ નેચર. તો લેન્ડને મેળવવા માટે આપણે કોઈ પણ સેક્રિફાઈસ નથી કર્યા, કે કોઈ પેઇન છે એ આપણે ટોલરેટ નથી કર્યો, કોઈ પેઇન સહન નથી કર્યો, કારણ કે ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ટુ અસ એટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. વાઇલ behind labor and capital there is element of pain and sacrifice, કે લેબર અને કેપિટલ પાછળ
પેઇન અને સેક્રિફાઈસ છે. કેવી રીતે? તો લેબર છે એ લાઈફ ટાઈમ એટલું હાર્ડવર્ક કરે તો અમુક ટાઈમ પછી એનું બોડી છે એ કામ કરવાનું બંધ કરી દે બિકોઝ એના બોડીને એટલો ઘસારો લાગ્યો હોય. તો એ રિયલ કોસ્ટ છે જે આપણે કન્સિડર નથી કરતા. તો એ એલિમેન્ટ ઓફ પેઇન અને સેક્રિફાઈસ છે. મારી પાસે 10 lakhs રૂપીઝ છે તો એ 10 lakhs રૂપીઝને હું યુઝ નથી કરતી અને બીજાને યુઝ કરવા માટે લેન્ડ કરી દઉં છું. એનો મતલબ એમ કે એની પાછળ મેં સેક્રિફાઈસ કર્યો કે મેં મનીના યુઝ ન કર્યા. બટ ઇન મોડર્ન થિયરી the element it is this concept is outdated. It is out of dated in modern economic theory because in modern economic theory we do not consider the real cost but we think in terms of the opportunity cost. હવે આપણે છે ને મોડર્ન થિયરીમાં ઇન મોડર્ન એરા રિયલ કોસ્ટ ક્યાંય કન્સિડર નથી કરતા બટ વી ઓનલી કન્સિડર ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ કે એક વસ્તુ મેળવવા માટે આપણે કેટલું જાદુ કરવું પડે છે, કેટલું ગુમાવીએ છીએ એને ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ કહેવાય. રિયલ કોસ્ટને અહીંયા કન્સિડર નથી કરતા. The second point is that land possesses as much mobility as labor and capital. Yes, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ હમણાં જ આપણે એવી કરી ઉપર જો 1 અને 2 નંબરમાં કે શું કામ લેન્ડ છે એ બીજા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કરતાં ડિફરન્ટ છે. તો એની બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ એવી હતી કે લેબર એન્ડ કેપિટલ આર મોબાઈલ બટ લેન્ડ ઇઝ ઇમોબાઈલ ઓર ઇમૂવેબલ. ઇટ મીન્સ વી કેન transfer labor and capital from one place to another place but we cannot transfer land from one place to another place. But mobility is not limited to the place. Mobility is, we can also use the word mobility in terms of usage. That is mobility means what? From one place to from another place and from one use to another use. Yes, definitely we can shift લેબર એન્ડ કેપિટલ ફ્રોમ વન યુઝ ટુ અનધર યુઝ. કે લેબર છે અત્યારે કોઈ એક ફેક્ટરીમાં કામ કરે છે તો એને ત્યાં પ્રોપર વેજીસ નથી મળતા તો શું કરશે એ તરત બીજી ફેક્ટરીમાં કોઈ બીજું કામ થતું હોય ત્યાં લાગી જશે. એનો મતલબ એમ કે એક પ્લેસ ઉપરથી બીજી પ્લેસ ઉપર તો ટ્રાન્સફર કરી જ શકીએ પણ એક યુઝમાંથી બીજા યુઝમાં પણ ટ્રાન્સફર કરી શકીએ. તો સેમ વે ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઇન કેસ ઓફ લેન્ડ ઓલ્સો દેટ વી કેન યુઝ land in for one purpose to another purpose. That is land is also mobile from one use to another use. Just for example અત્યાર સુધી આપણે એક લેન્ડ પ્લોટ છે લેન્ડનો એને વીટના પ્રોડક્શન માટે યુઝ કરીએ છીએ બટ વીટના પ્રોડક્શનમાંથી જેટલું રિવોર્ડ મળવું જોઈએ એટલું નથી મળતું. તો હવે આપણે એમાં વીટને બદલે રાઈસનું પ્રોડક્શન કરશું. તો આ જો લેન્ડ ઇઝ એઝ મચ મોબાઈલ એઝ લેબર એન્ડ કેપિટલ. દેટ ઇઝ વી કેન ઓલ્સો પુટ લેન્ડ ઇન ફ્રોમ વન યુઝ ટુ અનધર યુઝ. એટલે લેન્ડનો પણ આપણે એકની બદલે બીજો યુઝ કરી શકીએ છીએ. સો વી કેન સે દેટ દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ ઇન ફેક્ટ લેન્ડ એન્ડ અધર ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ મોબિલિટી. લેન્ડ ઇઝ ઓલ્સો મોબાઈલ જસ્ટ લાઇક લેબર્સ એન્ડ capitals. Now, basis of the modern theory of rent. Yes, according to the modern theory, all the factors of production are alike એટલે એક જ જેવા છે and there is no basic difference between them. મોડર્ન થિયરી એવું કહે છે બધા જ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એ એક જ સરખા છે અને એની વચ્ચે કોઈ એવો બેઝિક ડિફરન્સ નથી. બટ ડિફરન્સ કેન બી અરાઇઝ ઇન ધ ક્વોલિટી ઓફ ધીઝ ફેક્ટર્સ ઇન સો ફાર એઝ ધેર મોબિલિટી ઇઝ કન્સર્ન. યસ, આપણે આ બધા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એની ક્વોલિટીમાં ડિફરન્સ હોઈ શકે અને એની મોબિલિટીમાં ડિફરન્સ હોઈ શકે. દેટ ઇઝ વન ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન કેન બી મોર મોબાઈલ એઝ અધર ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન અને અમુક ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એની ક્વોલિટી બીજા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કરતાં વધારે સારી કે ખરાબ હોઈ શકે. લેબર છે તો બધા જ લેબર્સ છે એ ઇક્વલી એફિશિયન્ટ ન હોય. બધા જ લેબર પાસે ઇક્વલ આર્ટ છે, ટેલેન્ટ છે, નોલેજ છે, એ બધું એક સરખું ન હોય, ડિફરન્ટ હોઈ શકે. ઇફ વી ટેક ધીસ analysis to its logical conclusion, we shall see that there are some factor of production which are perfectly immobile in the sense that they are capable of only one use for the time being. એટલે આપણે જો ડિટેલમાં લોજિકલી વિચારીએ ને તો આ જે મોબિલિટી છે ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઇટ ઇઝ ટાઈમ બિંગ. ઇટ મીન્સ
અમુક ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એ એક ટાઈમે તમે એક જ યુઝ કરી શકો, એક સાથે બે યુઝ ન કરી શકો. તો ઇટ ફોર અ ટાઈમ બિંગ, ફોર અ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ અમુક ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એ ઇમોબાઇલ છે. બટ while there are other factors of production are perfectly mobile, but at the same time એવા ઘણા બીજા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે કે તમે જેને એક ટાઈમે બીજા યુઝમાં પણ મૂકી શકો. સો on this basis some economists classified factors of production into two categories. The first is specific factors and the second is non-specific factors. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ ઓફ ટાઈમને કન્સિડર કરીએ તો અમુક ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન એવા છે કે જેનો એક ટાઈમે એક જ યુઝ થઈ શકે, અને અમુક ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન એવા છે કે જેને તમે એક ટાઈમે મોર દેન વન યુઝ કરી શકો. તો એના બેઝ ઉપર બે કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ, સ્પેસિફિક ફેક્ટર્સ એન્ડ નોન સ્પેસિફિક ફેક્ટર્સ. Now let us understand the meaning. Specific factors are those factors which at one time are capable of one single use only. સ્પેસિફિક ફેક્ટર્સ એટલે કેવા ફેક્ટર્સ કે જેને એક ટાઈમે તમે એક જ યુઝ કરી શકો, બીજી કોઈ પર્પઝ માટે યુઝ ન કરી શકો. while નોન સ્પેસિફિક ફેક્ટર્સ આર ધોઝ ફેક્ટર્સ વિચ આર કેપેબલ ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ યુઝ. નોન સ્પેસિફિક ફેક્ટર્સ એટલે એવા ફેક્ટર્સ કે જેને તમે એક ટાઈમે ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટિવ યુઝ કરી શકો. સો ધ ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ મેડ ધ મિસ્ટેક ઇન assuming that land is the only specific factor and that land is always specific. એટલે ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ છે ને એ એવું અઝ્યુમ કરે છે કે જેટલા પણ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એમાંથી લેન્ડ છે એ એક જ સ્પેસિફિક ફેક્ટર છે અને એ ઓલવેઝ સ્પેસિફિક જ રહેશે. ઇટ મીન્સ લેન્ડનો તમે એક ટાઈમે એક જ યુઝ કરી શકો અને લાઈફ ટાઈમ ક્યારેય એવું પોસિબલ જ નથી કે લેન્ડને તમે બીજા યુઝમાં એક સાથે ઘણા બધા યુઝ કરી શકો. બટ ઇટ ઇઝ રોંગ. એની ફેક્ટર of production, whether it is land, labor or capital, can for the time being become specific. કોઈ પણ factor of production છે ને એ for a particular period of time specific બની શકે. And in connection to the specificity we should consider the following points. એટલે સ્પેસિફિસિટીના કનેક્શનમાં આપણે હવે આજે 3 પોઈન્ટ્સ છે ને એ કન્સિડર કરવા પડે. The first point is specificity is a quality which for a time being can be attached to any factor of production. Yes, for a particular period of time you can attach specificity to any factors of production. That is એક કોઈ પણ factor of production ને કોઈ particular time તમે એવું કહી શકો કે આ specific factor of production છે કે જેનો તમે એક ટાઈમે એક જ યુઝ કરી શકો છો. સેકન્ડ, અત્યારે હું તમને લોકોને ભણાવું છું, રાઈટ? તો હું તમને ખાલી ભણાવી જ શકું, એની સાથે સાથે હું કંઈ ટીવી જોઈ શકું કે સોંગ સાંભળી શકું એવું પોસિબલ નથી. સો સ્પેસિફિક ફેક્ટર્સ મીન્સ વોટ કે એક ટાઈમે તમે એક જ યુઝ કરી શકો. ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ વોટ ઇઝ સ્પેસિફિક ટુડે કેન બીકમ નોન સ્પેસિફિક ઇન ફ્યુચર એન્ડ વાઇસ વર્સા. એટલે અત્યારે જે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એ સ્પેસિફિક છે ને એ ફ્યુચરમાં નોન સ્પેસિફિક પણ બની શકે. કે અત્યારે લેબર છે એ એક ટાઈમે એક જ કામ કરી શકે છે, બટ કોઈ એવી ટેકનોલોજી આવી જાય તો લેબર છે એ એક ટાઈમે મોર દેન વન ટેકનોલોજીનો કન્સિડર કરી શકે, એની ઉપર વ્યૂ કે સુપરવાઇઝ કરી શકે. તો અત્યારે જે ફેક્ટર સ્પેસિફિક છે એ ફ્યુચરમાં નોન સ્પેસિફિક પણ બની શકે, અને અત્યારે જે ફેક્ટર છે એ નોન સ્પેસિફિક છે એ ફ્યુચરમાં સ્પેસિફિક પણ થઈ શકે. Now, third point is, in reality, it is rarely that any factor is perfectly specific or perfectly non-specific. રિયલમાં છે ને ક્યારે એવું રેરલી જ પોસિબલ હોય કે કોઈ પણ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એ કમ્પ્લીટલી દેટ ઇઝ પરફેક્ટલી સ્પેસિફિક હોય કે જેને તમે એકમાંથી બીજા યુઝમાં કોઈ દિવસ મૂકી જ ન શકો, કે પરફેક્ટલી નોન સ્પેસિફિક હોય. એનો મતલબ કે એક એટ અ ટાઈમ તમે એના જેટલા યુઝ કરવા હોય એટલા કરી શકો, એવું રિયાલિટીમાં પોસિબલ ન હોય. ઓલ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આર ટાઈમ બિંગ સ્પેસિફિક. આ જેટલી પણ વાત છે ને ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન કનેક્શન વિથ ધ particular period of time. Now our next topic is explanation of the modern theory of rent. હવે આ જે modern theory of rent છે ને એને explain કરી છે. Rent is not a peculiarity of land alone, but rent accrues to all the factors of production.
ઇટ ઇઝ નોટ ધ પેક્યુલરિટી ઓફ લેન્ડ અલોન. જેવી રીતે કીધું કે લેન્ડ છે ને રેન્ટ છે એવું જરૂરી નથી કે ખાલી રેન્ટને જ મળે. ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. અકોર્ડિંગ ટુ પ્રોફેસર મેયર્સ, in economics, whenever unit of a factor of production is receiving an income greater than the minimum amount necessary to induce that factor to remain in its present occupation, the surplus of receipt over its minimum supply price may be called an economic rent. કોઈ પણ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન હોય એને એનું જે પ્રેઝન્ટ ઓક્યુપેશન છે ને એમાં રિમેઇનિંગ એટલે એમાં એને કન્ટિન્યુ કરવા માટે, એ પ્રેઝન્ટ ઓક્યુપેશનમાં જાળવી રાખવા માટે થઈને એને તમે એની મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ કરતાં જેટલું પણ એક્સ્ટ્રા પે કરો છો ને એને તમે રેન્ટ કહી શકો. સો વી કેન સે દેટ રેન્ટ ઇઝ નોટ ધ પેક્યુલારિટી ઓફ લેન્ડ અલોન. રેન્ટ કેન અક્રૂ ટુ એની ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન, લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ ઓર એન્ટરપ્રિન્યોર. કોઈ પણ ફેક્ટર હોય રેન્ટ છે એ બધાને મળી શકે. લેબરના કેસમાં મેં તમને કાલે જ સમજાવ્યું હતું કે કોઈ એક લેબર છે એને હું 500 રૂપીઝ વેજીસ આપી અને વર્ક કરાવું છું. હવે કદાચ માર્કેટમાં ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે અને આ લેબર છે એ 500 રૂપીઝ કરતાં વધારે પ્રાઇસ ડિમાન્ડ કરે છે, 500માં વર્ક કરવા માટે રેડી નહીં થાય અને હું એને 700 પે કરું છું. ઇટ મીન્સ કે એની મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ કેટલી હતી કે મિનિમમ મારે એને 500 તો પે કરવા જ પડશે. એનાથી ઓછું કરીશ તો એ મારી માટે કામ કરવા માટે રેડી જ નહીં થાય. તો મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ કરતાં હું એને જેટલું પણ એક્સ્ટ્રા પે કરું છું ને એને આપણે રેન્ટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. અકોર્ડિંગ ટુ રોબિન્સન, rent arises on the account of scarcity of the factor of production in relation to its demand. Yes, ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે, કોઈ પણ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એની જ્યારે ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને સામે એટલી સપ્લાય નથી, એનો મતલબ એમ કે ડિમાન્ડની સામે સપ્લાય ઓછી હોય ને તો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય. તો અહીંયા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એનું રિવોર્ડ પણ ઇન્ક્રીઝ કરશે. એની એ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન વિલ yield રેન્ટ ઇફ ઇટ સપ્લાય ઇઝ ઇનઇલાસ્ટિક ઇન રિલેશન ટુ ઇટ્સ ડિમાન્ડ. એટલે જો ડિમાન્ડની સામે સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરવી પોસિબલ નહીં હોય તો કોઈ પણ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એને રેન્ટ મળી શકે. કેપિટલ છે, કેપિટલની મનીની માર્કેટમાં ખૂબ ડિમાન્ડ છે પણ સામે કોઈ દેવા માટે રેડી જ નથી, તો જનરલી 10% રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ થતો હોય પણ અત્યારે માર્કેટમાં ડિમાન્ડ જ એટલી છે મનીની તો હું 15% પણ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરી શકું. તો હું એમ કહી શકું કે 5% છે એ મારી માટે રેન્ટ છે. કે મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ કરતાં જેટલું પણ સરપ્લસ પે કરો ને એને આપણે રેન્ટ કહી શકીએ. કે સ્કેરસિટીના બેઝડ ઉપર કે કોઈ પણ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શનની માર્કેટમાં સ્કેરસિટી ક્રિએટ થાય તો એ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રાઇસ ઉપર વર્ક કરવા માટે રેડી થશે નહીં. ધ ઓનલી ડિફરન્સ ઇઝ દેટ ઇન કેસ ઓફ લેન્ડ this inelasticity of supply is more or less permanent, but in case of other factors it is temporary. એટલે એક જ ડિફરન્સ છે કે લેન્ડના કેસમાં છે ને લેન્ડની સપ્લાય પરમનન્ટલી ફિક્સ છે પણ લેબર અને કેપિટલની સપ્લાય છે ને એ પરમનન્ટલી ફિક્સ નથી. ઇટ ઇઝ ફિક્સ ઇન ટેમ્પરરી બેઝિસ. કે લેબર અને કેપિટલ છે ને એ શોર્ટ રનમાં નહીં મળે પણ લોંગ રનમાં તો તમને મળશે જ. સો સપ્લાય ઓફ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન ઇઝ depends on the time period taken into consideration. The modern theory of rent emphasis on 2 points. હવે આ જે modern theory of rent છે ને એ 2 પોઈન્ટ ઉપર એમ્ફોસિસ કરે છે. The first is rent is excess of income which a factor of production gets over and above its minimum supply price, and the second point is that this excess of income, that is rent, accrues to all the factors of production because its supply price is less than perfectly elastic. હવે આપણે આ બે પોઈન્ટ વન બાય વન સમજશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ ડિસ્કસ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ વિચ સેઝ દેટ rent is the excess of income which a factor of production gets over and above its minimum supply price. મેં તમને પહેલાં જ કીધું according to modern theory of rent, every factor of production has its minimum supply price which is to be paid if it is to be engaged in the existing productive activity. કોઈ દરેક ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એની મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ હોય છે અકોર્ડિંગ ટુ મોડર્ન થિયરી. ઇટ મીન્સ અત્યારે જે વર્ક એનું જે પ્રેઝન્ટ ઓક્યુપેશન છે ને એમાં એને ટકાવી રાખવા હોય ને તો મિનિમમ તમારે એને એટલા તો પેમેન્ટ કરવા જ પડશે. બટ
If the reward which a particular factor of production gets in an occupation is less than the minimum supply price, it will not be available for the productive use. But તમે જે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શનને જે રિવોર્ડ પે કરો છો એની મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ કરતાં ઓછું હશે ને તો એ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એ કામ કરવા માટે રેડી નહીં થાય અને તરત બીજી એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ થઈ જશે. એ કોઈ બીજા ઓક્યુપેશનમાં વયું જશે કે જ્યાં એને એની પ્રોડક્ટિવિટીના અકોર્ડિંગ એની મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ જેટલું જ રિવોર્ડ મળે છે. સી ફોર એક્ઝામ્પલ મેં તમને હમણાં જે લેબરનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે લેબરની મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ એટલે મિનિમમ તમારે લેબર પાસે કામ કરવું હોય તો 500 રૂપીસ તો પે કરવા જ પડે. બટ ઇફ આઈ એમ પેઇંગ 300 રૂપીસ ટુ ધ લેબર તો લેબર શું કરશે કે મારી કંપનીમાં કામ કરવાને બદલે બીજી કંપનીમાં શિફ્ટ થઈ જશે. એટલે મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ જેટલું તો પે કરવું જ પડશે. સો વી નો દેટ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કેન બી પુટ ઇન ઓલ્ટરનેટિવ યુઝ. ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન જે છે ને એને એકમાંથી બીજા યુઝમાં આપણે શિફ્ટ કરી શકીએ. મોબિલિટી ઇફ યુ રિમેમ્બર ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ એન્ડ ફ્રોમ વન યુઝ ટુ અનધર યુઝ. દેટ ઇઝ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કેન બી પુટ ઇન ટુ ડિફરન્ટ ઓલ્ટરનેટિવ યુઝીસ. Now, the transfer earning of a factor of production is the minimum price which has to be paid to induce that factor to remain in its present occupation, and this price must be equals to what it can command in other alternative occupation. તો અહીંયા ટ્રાન્સફર અર્નિંગનો મિનિંગ શું થાય? ટ્રાન્સફર અર્નિંગ એટલે મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ જ થાય. બે સેમ છે કે કોઈ પણ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શનને એના પ્રેઝન્ટ ઓક્યુપેશનમાં જાળવી રાખવા માટે તમે જેટલું પે કરો છો ને એને મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ કે ટ્રાન્સફર અર્નિંગ કહેવાય. જો તમે એટલું પે નહીં કરતા હોય તો તરત જ એ બીજી જોબમાં શિફ્ટ થઈ જશે, બીજા ઓક્યુપેશનમાં, કારણ કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કેન બી પુટ ઇન ટુ ઓલ્ટરનેટિવ યુઝ. મેં તમને બીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે લેન્ડ છે એમાંથી તમને વીટ છે એ પ્રોપર રિવોર્ડ ન મળતું હોય તો તરત તમે એમાં રાઈસ ગ્રો કરવા માંડશો. સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ, બીજા એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. કોઈ પણ એક વર્કર છે એને 4000 પર મંથ મળે છે કોઈ ફેક્ટરીમાં, અને એ જો મારે એ વર્કરને મારી ફેક્ટરીમાં જાળવી રાખવો હોય તો મારે એને મિનિમમ 4000 પે કરવા પડશે. અધરવાઇઝ એ કોઈ બીજી ફેક્ટરીમાં શિફ્ટ થઈ જશે કે જ્યાં એને 4000 રૂપીઝના વેજીસ મળે છે. સો વી કેન સે દેટ ધ ટ્રાન્સફર અર્નિંગ ઓફ દેટ લેબર ઇઝ 4000 પર મંથ. Now, according to the modern writers, the excess of income which a unit of factor of production gets over and above its transfer earning is rent. એટલે આ 4000થી વધારે હું જેટલું પણ એ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શનને પે કરીશ, 4000 છે એની મિનિમમ સપ્લાય પ્રાઇસ ઓર ટ્રાન્સફર અર્નિંગ છે, તો 4000 કરતાં જો હું એ વર્કરને ફેક્ટરીમાં 4500 રૂપીસ પર મંથ પે કરું તો વી કેન સે દેટ ટ્રાન્સફર અર્નિંગ ઓફ દેટ લેબર ઇઝ 500 રૂપીસ. એટલે જો લેબર્સની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય અને લેબર્સ છે એ વધારે વેજીસ ચાર્જ કરે એની સ્કેરસિટીને લીધે તો ફેક્ટરી ઓનર છે એ એને 4500 રૂપીસ પે કરશે, અને આ જે 500 રૂપીસ છે વિલ બી કોલ્ડ રેન્ટ અર્ન્ડ બાય ધ લેબર. તો હવે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે રેન્ટ છે એ ખાલી લેન્ડને જ મળે. રેન્ટ ઓલ્સો અરાઇઝિસ ઇન કેસ ઓફ લેબર્સ. So, from this point of view, it is clear that such an excess of income over the transfer earning can be earned not only by the land but also by the other factors of production. So, it is in this sense modern writer says that rent is not a peculiarity of land alone, it accrues to all other factors of production. એટલે મોડર્ન રાઇટર્સે આ પહેલા પોઈન્ટમાં એવું કીધું કે લેન્ડ છે ને એ રેન્ટ છે એ ખાલી લેન્ડને જ નથી મળતું, બટ ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. નાવ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે ને એમાં 3 સબ પોઈન્ટ્સ છે, તો આ ત્રણેય સબ પોઈન્ટ્સ છે એ ડિટેલમાં આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. આઈ હોપ આજે આટલું તમને સમજાઈ ગયું છે. સો સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ.